one and all present here today. With great joy and respect, we welcome everyone to this beautiful occasion. On the behalf of Maxwell School, I extend a cordial welcome to our parents and my dear students. We will have here great joy and respect. We welcome everyone on this beautiful occasion. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ स्वागत करते हम स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं स्वागत करते हम स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं स्वागत करते हम स्वागत करते हम
खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से स्वागतम, दिल से स्वागतम। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागतम, दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। Srinivas sir, President of RUSMA Raichur. We welcome you, sir. Students to please give a clap. We welcome you, sir. Our Secretary, sir, Shri H. Venkatesh, sir, to please come on to the dais. We welcome you, sir. Shri Vinod, sir, State Vice President, KRV, Bangalore. We welcome you, sir. Shri Shekhar Rampuri, sir, Secretary, RUSMA, Raichur. Shri Chandramohan Reddy, sir, Secretary, Race Concept School, Raichur. We welcome you, sir. Shri P. Govindraj, sir, President, Padmashali Samaj, Raichur. Shri Chandrakant Manoli, sir, President, Sarvodaya High School, Raichur. We welcome you, sir. Parents, please clap. Shri M. Suresh Babu, sir, President, Gurukul School, Raichur. Shri M.D. Abdul I. Firoz, sir, President, Sahara Private School Association, Raichur. Shri M. Venkatesh, sir, President, Vignan School, Raichur. We welcome, sir. Shri Ravi Kumar, sir, Gonal, President, Gusma, Raichur. Shri Girish Achari, sir, Shri N. Shekhar, sir, President, Vidya Jyoti School, Raichur. We welcome you, sir. Srimati H. Vanaja, ma'am, National School, Raichur. We welcome you, ma'am. Srimati Zainab Fatina, ma'am,
Headmistress, Milton Primary and High School. We welcome you, ma'am. Once again, we welcome you all, sir. Utmost honor and privilege to invite Srimati Tazma ma'am to lead us in an heartfelt prayer song, a divine melody that will fill this all with hope, harmony and heavenly blessings. Kindly take the stage, ma'am. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ ನಿನ ಕೈಲಿ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಯೇ ಇಟ್ಟರು ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನಲಾರೆ ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರುದಡಿಯೇ ಇಟ್ಟರು ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನಲಾರೆ ಸಾರಂಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾರಂಗಮನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಬಯಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಮಿಸೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ ಬಾಗುವುದು ಎನ್ನ ಕಾಯ Fill this all with peace, positivity and sacred blessing touching every heart present here. Let us all once again express our gratitude with a big round of applause. Lighting the lamp and bless the occasion. We request all the teachers to please come onto the stage. Lighting the lamp. Lighting the lamp signifies ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಚಾಚೇವು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ Shri S.L. Keshav Reddy sir, we welcome you sir. Sri Vidya Public School. We welcome you, sir. A big round of applause, friends. Private School Association Raichur. We request Raju sir to please honor our guest.
Canara Private School Association, Raichur. Association, Raichur. Raichur. We request Srinivas sir to please honor our guests. Sir, Shri Ravi Kumar Gonnal, Sir President Gusma, Raichur. To please honor our esteemed Secretary, Maxwell International School, Shri H. Venkatesh sir. Round of applause. We request Tasma ma'am. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರುಸ್ಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರುಸ್ಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ. Fatima ma'am, Headmistress, Milton Primary and High School to deliver our school annual report. Kindly join us in welcoming her with a warm round of applause. Parents, please clap. Good evening, everybody.
respected parents, and all my dignitaries present over here. I'm very thankful to my management to being always supporting me in all the concepts of my life. So it's the time to express some views. In the absence of Shailaja ma'am, ma'am has been taken leave for some emergency medical leave. So I am the in-charge HM now, so it's the time to listen the review and the activities done in the Maxwell International School over 3 years. Respected chief guest, esteemed management, dear parents, dedicated staff, and my dear students. It is with immense pride and joy that I stand before you, present the annual report of Maxwell International School for the academic year 2025-26. This year has been truly remarkable achievements, enthusiastic participation, and commitment to excellence in both academic and co-curricular activities. Our students have displayed outstanding performances in academics, securing top positions in various examinations. Their dedication and hard work have brought immense glory and recognition to our institution, that is Maxwell International School. At Maxwell International School, we strongly believe that education is not limited to textbooks alone. We have always encouraged our students to actively participate in co-curricular activities as they play a vital role in shaping their confidence, creativity, and overall personalities. This academic year, enriched with numerous events and celebrations, we celebrated various national and cultural festivals in accordance with our tradition and values. In addition, we organized meaningful activities such as All Colorful Days. We also celebrated environmental awareness through our ban on plastic initiative, encouraging students to adopt eco-friendly practices. One of the most significant achievement of this year was the Young Minds Innovative Expo, which was a great and a very, very great achievement for this year. So I congratulate once again to all the students as well as parents for supporting and making successful our expo, where our young students showcased impressive science and mathematics experiments. Despite their young minds, young age, their curiosity, creativity, and confidence were truly commendable. This success was made possible through the continuous support of our management, respected parents, dedicated teachers, and our beloved students. We are also proud to have successfully implemented the Abacus program, which has greatly enhanced our students' analytical and mental calculation skills. Our children have actively participated and received recognition of their excellence in this program. As we move forward, Maxwell International School remains committed on providing an environment that nurtures academic excellence, creativity, scientific exploration, and leadership qualities. We all continue our journey towards holistic education, ensuring that our students grow into confident, responsible, and successful individuals. I express my heartfelt gratitude to the management, teachers, parents, and students for their unwavering support, cooperation, and contribution in making this year a grand success. Let us continue to work together with unity and determination to achieve greater heights in the upcoming years. I also thank once again to the whole team of Maxwell for supporting and making successful. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. Grateful for the leadership and inspiration you provide every day. Thank you so much, ma'am. With a great respect and admiration, I invite our honored Sir Raja Srinivas, President of RUSMA Raichur, guests to take the stage and enlighten us with their words of wisdom. Your presence and guidance mean a great deal to us today. We request you to come onto the stage, sir. ಮೂರನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣನವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರರು,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರುಸ್ಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ರುಸ್ಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹೈಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶೇಖರ್ ರಾಂಪುರಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮನೋಳಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕರ್ಲಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಕರು 2 ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅವನು. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಅಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 30,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 40,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 50,000, 60,000, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 1ರಿಂದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. 36 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ತಿರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 2 ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಣ್ಣ, 25 ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ 20 to 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಸಾಕು. 1:25 ಸಾಕು. ನೀವು 2 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲೀಲಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ 2 ಟೀಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷದ
ಶಾಲೆ ಇದು. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಅದೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ 3 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವನ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಆಗ್ತದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟಿವೆ. ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳಾದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹರ್ಯಾಸ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರೀ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹ ತಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 8 ತಾಸು ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 3:30 4 o'clockವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ತಾಸು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಮಾತಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ 2 ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. Srinivas sir, for your kind and inspiring words. Welcome our Shri S.L. Keshav Reddy sir to give a little speech. ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯನೇ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಇವತ್ತು ಡಾಡಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಲಕರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಕರು ಸಿಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾಕಂತೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಾವು ದೇಶ ಬೆಳೆಸಿದಂತೆ, ದೇಶ ಬೆಳೆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಲಕರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನುಭವ ನನಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 2 ದಿವಸದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪಾಲಕರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರು, ಬೈಬೇಕಾದ್ರು, ಏಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪಾಲಕರಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಬೆಳೀತೈತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ,
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮೂಹದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಬುನಾದಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. NEP ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ CBSE, ICIC, ಸ್ಟೇಟು ನೂರಾರು ಥರದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರು ಮತ್ತು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಲಿಸಲಿ. ತಾವು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರರಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೋಬಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವಂಥ ಫೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. I Firoz sir to enlighten us with his words. Everyone, Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मैक्सवेल इंटरनेशनल का 30वां सालाना जलसा मनाया जा रहा है। इस सालाने जलसे के स्टेज के रूहे रवां मेरे सीनियर और मेरे मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई वेंकटेश साहब और उनकी अहिल्या वंजना मैडम और चीफ गेस्ट केशव रेड्डी साहब, मेरे रुस्मा प्रेसिडेंट राजा श्रीनिवास साहब, सीनियर रुस्मा मेंबर SK नागरेड्डी साहब, सेक्रेटरी शेखर रामपुरी साहब, चंद्रमोहन रेड्डी साहब, P गोविंदराज सर, M वेंकटेश सर, रवि कुमार गोनाल सर, गिरीश आचार्य, चंद्रकांत मोनेल्ली सर, M सुरेश बाबू सर, N शेखर सर और इस स्कूल के HM स्टाफ और पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, हर कोई स्पीच करके जा रहे, बच्चे पीछे पुकार रहे जल्दी करो बोल। बच्चे डांस करने के लिए तैयार है। इस मैक्सवेल स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल को देखे तो इतनी खुशी होती है। रायचूर में ये मैं शायद समझता हूँ दूसरा या तीसरा स्कूल है, इतना शानदार स्कूल है ये मैक्सवेल स्कूल में। आप अपने बच्चों को पढ़ाना, आप बेंगलुरु और पूना में पढ़ाई सर का लगता है, और मैक्सवेल स्कूल का स्टाफ इतना अच्छा है। हमारे बड़े भाई राजा श्रीनिवास साहब ने कहा था, मैं स्कूल को गया, हर क्लास में टीचर्स वगैरह देखा, मैं भी एक मर्तबा गया, बहुत खुशी हुई। मैक्सवेल स्कूल के टीचर्स भी उतने होनहार है जितने होना चाहिए, उससे ज़्यादा होनहार स्कूल है वो। हम खुद स्कूल चलाते हैं, हम स्कूल चलाने वाले हमारे बड़े भाई वेंकटेश सर से हम सलाह लेते हैं। हम जो स्कूल्स है, हमारे स्कूलों में भी वेंकटेश सर के मशवरे से हम स्कूल चलाते बोले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कौन से स्कूल में एडमिशन डाले हैं।
जिसका नाम मैक्सवेल है। वैसे स्कूल में पढ़ाना मैक्सवेल आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का सब में बड़ा चैलेंजर बैट्समैन है मैक्सवेल। मैक्सवेल जैसा क्रिकेट खेलता, हमारे वेंकटेश सर भी मैक्सवेल स्कूल भी वैसे ही चलाते। लास्ट टाइम मैक्सवेल वर्ल्ड कप लेके गया था। इंशाल्लाह ये टाइम इनके स्कूल में भी अब 200 या 300 बच्चे हैं, आने वाले साल में 500 बच्चे होंगे। मैं आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, आप अपने अपने आजू बाजू घर वालों को बोल के मैक्सवेल में ही एडमिशन कराइए और उनको साथ दीजिए। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, खुदा हाफिज। ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಇಡೀ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ರಾಯಚೂರಿನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಗರದ 5ನೇ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಆಳ್ವಾಸು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು 6 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಂದರೆ 6 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಒಂದು ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಮಕ್ತಾಲ್ಪೇಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕು ತೆಗಿತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಕರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೊದಲ ಗುರು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸೋದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳೋದೇ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಯಚೂರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ರಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ 2 ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ, ಅಜ್ಜಂದ್ರಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರೇ, ರಾಜಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣವರೇ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರೇ, ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ರಾಂಪುರಿ ಅಣ್ಣವರೇ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮನೋಳೆ ಅಣ್ಣವರೇ, ಹಾಗೂ ಕರ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಐಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೋನಾಳ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವತ್ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಮುನ್ನೂರವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು CBSE ಅಥವಾ ICSEಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 7, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ 10th ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು CBSE ಅಥವಾ ICSEಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 200-250 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸೋದು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು 50-100 ಜನ ಬರ್ಬೋದಂದು ಸುಮಾರು 200-250 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನದೇ ಪುರುಷರನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Much, sir. You are not just a visionary leader, but also a guiding light for our school, leading us with wisdom, compassion, and unwavering commitment. Let us all acknowledge his inspiring words with a big round of applause. Ladies and gentlemen, we now move towards on the most proud moments of today's program, the prize distribution ceremony for academic toppers of this year 2025-26. I humbly request our honorable chief guest, management, principal to please come onto the stage to distribute the prizes. As I announce the names, I request the toppers to please come on stage and receive your prizes with a big round of applause. Vignan School, Raichur, we welcome you, sir. Please come on to the stage. Please give a big round of applause.